वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। बिरादर मोहतरम जनाब अब्दुल वासी साहब, जनाब सैयद गफ़ार साहब, मेज़बान मोहतरम जनाब शेर आलम खान साहब, जनाब नजमुल्लाह साहब, जनाब सुल्तानत खान एडवोकेट साहब, जनाब हमीदुल हक साहब, ज़मंगा दमारतुम हकीम जनाब वलीउल्लाह साहब, दीगर कायदीन जमात इस्लामी और जमात शांगले द चकेसर द पूरन द मारतुम द दी इज्जतमंद ज़िले इलाके डेरो दरानो इज्जतमंदो कदरमंदो जुरतमंदो मशरानो गैरतमंदो ज़ल्मो ज़वानानो और ज़मा द ज़ड़ा टुकड़ो और ज़मा द स्तरगो तोर द शांगले अवामो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और द्रुन और अज़ीम इस्तक़बाल बांधे तासुता मुबारकबादी व शुक्रिया अदा को। शेर आलम खान जमात इस्लामी के नंद शमूलियत ऐलान को दयो नजरिए से मलगरतिया ओकड़ा दयो आक़िदे इजहार को वतन के इस्लामी निज़ाम द पारा द मर्ग और द जुन फैसले ओकड़ा अगत मुबारकबादी वर को अतर अल्लाह ताला इस्तिकामत वर नसीब की। मोहतरम आजान द मास्पखिन शवे दे और मुंस्ता यौ 100 मिनट पाती और ज़दा ग़वाड़म चे दा खपला खबरा डेरा मुख्तसरा रागुंडा क्रमा चे तासु टोल द मास्पखिन मुंस्ता वरसई। अवलानी खबर अदादा चे ज़मंगा उस्तासो पदी दुनिया के दा वजूद दी दुनिया ता दारा तग पदी दुनिया के ज्वन सागस्तल स्तरगे गड़वल कदमुन चोतवल द लासुनु हरकत हर शपौ द केदल और सहर ब्यारा ज्वन दी केदल दा चा पे हुक्म दी दा अल्लाह पे हुक्म ज्वन दा मर्ग दा अल्लाह पलास के इज्जत और जिल्लत दा अल्लाह पलास के औस्ता पदी कायनातों के पदी दुनिया के मर्तबा व मकाम दादरे नवरना दादरे स्पोगमय और स्तोरना दादरे लोड़ो गुरुना दादरे जवरो दरियाबुन नदीर उच्चते नवर से अल्लाह दे जन्नत वादा न करे ने दे दीदार वादा करे ने दे गुरुनो सर दे जन्नत वादी करी दी ने दे दीदार वादी करी दी खुस्ता मर्तबा दे गुरुनो द सिंधुनो द स्तोरो द स्पोगमय न डेर उच्चता दा ज़का चे तपदे कायनातों के अल्लाह खलीफा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा दा चे कम फलसफियान
او کم پروفیسران کم ساینسدانان کاغه ډاروین دی او که نور دی هغوی دا خبره کوي چې انسان شادو انسان چنجی و دا شادو نه دی نه و دا چنجی نه دی نه و دا د اول ورځې نه اول انسان الله تعالی په دې دنیا کې پیغمبر را لېږلی دی انی جاعل فی الارض خلیفه دا ګیدړ او سپی او خر او ځناور نه دی چې د ژوند مقصد صرف خېټه مړول تنده سړول او بچی پیدا کول دي الله قسم خوړلی دی څلور ځلې قسم خوړلی والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین زما د قسمی په انځر باندې په خونه باندې په غر د کوهي تور باندې او په خار د مکې باندې په څه خبره چې دا انسان ما عزت او ډېر ښکلی پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا مې ډېر ښایسته پیدا کړی دی ولقد کرمنا بني آدم او عزت مې ورکړی نو ای د خدای بنده ته عزت والی ته ښایسته یې ته خلیفه یې نو چې د عزت خاوند او د حسن خاوند او د اختیاراتو خاوند د دې کائناتو د سختن او د مالک نه علاوه بل چا ته سر ټیټی د بل چا په خپو کې ټیټیږي او عزت خرڅوي د بل چا کلمه وایي بل چا ته سجده کوي د الله سره شرک کوي نو دا د خپل حیثیت او د ذات توهین او بېعزتي ده او که نه ده دې وجې نه رونو جماعت اسلامی پاکستان دا د پارټیانو غوندې پارټي نه ده دا د آدم صفی الله دی که ابراهیم خلیل الله دی که موسی کلیم الله دی که عیسی روح الله دی که محمد رسول الله دی د ټولو پیغمبرانو چې کم پیغام کم دعوت کم مشن راوړی دا جماعت اسلامی د هغه پیغام د هغه دعوت او د هغه مشن وارث جماعت دی دا د الله فیصله ده چې زما د دې پیغمبر نه رستو بل پیغمبر راتلونکی نه دی پیغمبر علیه السلام فرمایي لا نبی بعدی ما نه رستو بل پیغمبر نشته ولا امت بعدکم او ستاسو نه بل امت راتلونکی نشته ستاسو نه پس دا ځمکه او اسمانونه دا به الله ړنګوي ستاسو نه پس دا غرونه او سیندونه دا به الله تعالی واري قیامت به قایمیږي ته اخرنی انسان ستاسو نه پس بل امت نشته نو د اخرنی امت په حیثیت باندې ستا مرتبه دلته اوچته ده او په قیامت کې به هم ته په ټولو انسانانو ګواهي کوې ولې چې ته د پیغمبر د مشن وارث یې جماعت اسلامی دعوت دا دی چې راځئ موږ هغه ذمهداري اوچته کړو د کمې دپاره چې الله دې دنیا ته رالیږلي وو موږ الله د خانانو د بندګۍ دپاره د چا خان او د اوډیرا د اطاعت دپاره د بادشاهانو او د ملوکو د غلامۍ دپاره نیو رالیږلي دا کلمه د ازادۍ اعلان دی لا اله الا الله محمد رسول الله نو ولې پرون چې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې او د لات او د منات او د عزا او د هبل بتان مات کړو او د الله کور د الله دپاره خالص کړو نو نن په دې زمانه کې چې د سوشلیزم او کمونیزم او د شریعت نه بغیر د جمهوریت او د هغې د علمبردارانو په صورت کې د زمانې لات او منات او عزا او هبل راغلی دي ستا په اوږو باندې ستا په سر باندې ناست دي او ستا نه خپله بندګي غواړي د دې خلاف
د جهاد او د بغاوت ضرورت ته. نو آیا تاسو دی جهاد او د بغاوت ته تیار یو که نه تیار؟ جماعت اسلامی پیغام دغه دی، ان الحکم الا لله، چې حکم به د الله چلیږي. نو دی باندې زما ایمان ستا ایمان 2 کروڑه مسلمانانو ایمان دی چې ان الحکم الا لله. نو آیا تاسو راته ووایه د شانګلې خلکو ستاسو په عدالتونو کې نظام د الله دی که د غیر الله دی؟ لږ په زوره ووایه د چا نظام دی؟ د انګریز نظام دی، د فرنګي نظام دی، او دا د یو کال نه دی، دا د 50 کالو نه دی. نو چې مونږ مسلمانان یو او مونږ په قرآن ایمان راوړی دی او سړی وایي زه په پلانۍ پارټۍ او پلانۍ پارټۍ کې ما منظم کوم، حج لم زم، قرآن هم منم، خو دغه پارټۍ حکومت کړی دی. دا یو ځل نه دی کړی، 4 ځله کړی دی. 35 سال په دې وطن باندې فوجیانو حکومت کړی. 35 سال په دې وطن کې پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ او پی ټی آی حکومتونه وکړه او د ټولو جرنیلانو او د ټولو سیاسي جماعتونو عدالتونو نه د الله تعالی نظام ختم کړی او د انګریز او د غیر الله نظام ناپس کړی دی. نو په دې ګناه کې دا پارټیان شریک دي او که شریک نه دي؟ زه خو خپله خبره نه کوم چې الله فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. نو بیا ولې پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ او پی ټی آی د دې عدالتونو کې د ججانو د لاس نه د انګریز کتاب گزار نه کو؟ آیا په دې انګریز په کتاب کې انصاف شته؟ آیا په دې کې عدل شته؟ دا کم قانون او کم نظام دی؟ په دې مخکو ورځو کې یو ښځه عدالت ته لاړه، د جسټس جاوید اقبال عدالتو، هغې ښځې فریاد وکړو چې د 8 کالو نه زما خاوند ورک دی او زما ماشومان را لوی شو، اوس راته وایي چې د پلاني ابو شته، د پلاني ابو شته. نو زمونږ ابو کوم دی؟ زمونږ ابو څوک دی؟ مونږ څنګه پیدا شوي؟ نو عدالت ته راله او د جسټس جاوید اقبال په عدالت کې درخواست ورکړه که زما دا خاوند په جیل کې نو ما ورسره میلاو کوي چې بچي د خپل پلار شکل ویني، او که زما دا خاوند تاسو وجلی نو ما ته قبر راوښایه چې زه خپل بچي د هغه خاوند قبر له بوځم او بچو ته ووایم چې ستاسو بچو دا پلار دی چې دا یې قبر دی. زما بچی په ما باندې شک کوي، ما ته زما د خاوند یا قبر راوښایه یا یې راته جیل راوښایه. نو جج دې مخ ته کتل، یو شیبه خاموش شو او بیا یې ورته وی چې ته خو دومره ښکلې یې چې د 8 کالو نه ته د هغه خاوند انتظار ولې کوې؟ ستا دپاره د خاوندانو څه کمی دی؟ ښځه په ژړا شوه، آسمان ته په کتو شوه او چغې کړې چې خدایا ستا په عدالت کې هم لړمانان او ماران ناست دي، انصاف ورپکې نشته. دا اینده نه وه، دا سیک ښځه نه وه، دا مسلمانه مور وه، مسلمانه لور وه، مسلمانه لور وه. نن ستا په عدالتونو کې دغه نظام چلیږي. مخکې ورځو کې اسلام آباد کې د 450 ججانو اجلاس شو. یو سړي جسټس فایز عیسی ته چټ راولېږه چې آیا زموږ په پاکستان کې عدالتونو کې انصاف شته؟ هغه د خلکو نه تپوس وکړو. خلک ججانو، عام خلک نه و چې دا یو سړي تپوس کړی دی آیا زموږ په پاکستان عدالتونو کې انصاف شته؟ او چې شته نو لاس پورته کوي. په دې 450 ججانو کې یو سړی لاس پورته نه کوي چې زموږ په عدالتونو کې انصاف شته. دا د ظلم عدالتونه، دا د بې انصافۍ عدالتونه، دا چې مخ ته ګوري او فیصلې کوي، دا چې جب ته ګوري او فیصلې کوي، دا چې
ډلې ته او زور ته ګوري او فیصلې کوي. په دې عدالتونو کې د پاکستان 22 کروڑه غریب عوام ته چرته انصاف نشي ملاویدی، ځکه چې انصاف د الله په نظام کې دی، انصاف په قرآن کې دی. انصاف په کوم کتاب کې دی؟ انصاف په قرآن کې دی. په کوم کتاب کې دی؟ په قرآن کې دی. جماعت اسلامی د قرآن نظام غواړي. ما ته که الله تعالی په دې پاکستان کې د یوې ورځې حکومت امراکه، اولنی کار مې بدای چې د دې چیف جسټس تلاسه او د دې ججانو د میزونو نه به د انګریز کتاب گزارو او په لاس کې به قرآن ورکو چې دا د فیصلې کتاب دی، دا قرآن دی، دا فرقان دی. یا به دا قرآن او فرقان منې یا به په دې پاکستان کې زما درخواست دا دی، مختلفو پارټو خلک به نن په دې اجتماع کې ناست دي، د شیر علم خان میلمانه دي، خو زه ستاسو ضمیر ته، زه ستاسو عقل ته، زه ستاسو ایمان ته اپیل کول غواړم چې عدالتونو کې نظام د الله نه ده، د غیر الله دی. زمونږ د پاکستان معیشت تباه شو، هر پاکستانی قرضدار دی، ورځ په ورځ وړه ګرانېږي، پټرول ګرانېږي، چینی او چای ګرانېږي، او چې پټرول ګران شي د بچي کتاب هم ګران شي، کپړه هم ګرانه شوه، هر شی ګران شو، معیشت تباه شو، برباد شو. ولې؟ پاکستان کې څه شی نشته؟ پاکستان کې د زمرودو کانونه، پاکستان کې د سرو تلاشه کوهاټ ته، په کوهاټ کې ځمکه وګړوه او بیا ورته کڼکې ووه، هلته کې به اور ولګي، دومره تیل دي، دومره ګیس دی، د سرو کانونه، 15 دریابونه، 1000 کلومیټر ساحل د سمندر، هر شی دلته موجود دی. د هغې باوجود هم دلته غربت دی، دلته د ورلډ بینک غلامي ده، دلته د IMF زولنۍ دي، دلته زمونږ او ستاسو فیصلې دا په کیبینټ کې نه کیږي، دا پارلیمنټ کې نه کیږي. عمران خان وزیر اعظم نو هغه هم د خبر اعتراف وکړو، چاته تپوس وکړه چې دا روپۍ ولې دومره راپرېوته، هغه ورته ویې ما ته پخپله په ټي وي کې پته ولګېدله چې دا روپۍ په مخه راپرېوځي، زه پرې مهریان یم، ځکه چې دا ټول غلامان دي او فیصلې IMF کوي. دلته سودي نظام د وجې نه پاکستان نه چلیږي. زمونږ د پاکستان 40,000 اربه بجټ دی، په دې 40,000 اربه کې 140,000 ارب دا په قرض کې او په سود کې زمونږ نه دي. نو چې کم قوم سود کوي، سود خوري، او د الله اعلاني چې سود کوونکې، سود خوړونکې، سود 10 کاله حکومت کړی دی. دا د پیپلز پارټۍ، دا د مسلم لیگ، دا د PTI د لاسه جماعت اسلامی عدالت ته لاړ. 19 کاله مونږ کیس وچلو، د 19 کاله کې حکومتونه بدل شو، وکیل نه بدلېده. د پیپل پارټۍ په دور کې یو وکیلو، مسلم لیگ په دور کې هغه وکیلو، د PTI په دور کې هغه وکیلو، او د هر وکیل دلیل بداو چې د سود نه بغیر پاکستان نه چلیږي. نو د سود نه بغیر جاپان چلیږي، د سود نه بغیر سوئزرلینڈ چلیږي، د سود نه بغیر د یورپ ملکونه چلیږي، خو د سود نه بغیر دوی وایي چې پاکستان نه چلیږي. نن د سودي نظام د وجې نه برکت ختم دی، د سودي نظام د وجې نه د مسلمان عزت ختم دی. رونو نو دا سودي نظام دا په تاسو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ او PTI مسلط کړی دی. د جماعت اسلامی پیغام دا دی که خدای پاک دویم ورځ د حکومت راکړه نو زمونږ به دویم اعلان دی چې د نن نه پس
بس په پاکستان کې سودی نظام نہیں د قرآن اسلامی معاشی نظام بنا پیش کرو. رونو وچه بخورو کنه خو حلاله بخورو. نو چې حرام لري په خېټه کې نو کله حرم نه تواب کینو قبليږي خو نه. دا چې دعاګانې نه قبليږي، دا چې کله کرونا وایرس، دا چې کله ډینګي وایرس، دا چې کله زلزلې راشي، دا چې کله سیلابونه، دا الله له طرف نه د دې خبره اعلان دی چې سود کې نو په خېټه به رانه موړ نشي، روح به خوشحاله نشي. جماعت اسلامی پاکستان کې د سودی نظام خاتمه غواړي. رونو درېمه خبره دا کوم چې وطن ستا دی، سکول هم ستا دی، بچه هم ستا دی، او پاکستان کې ټول نظام تعلیم دا د انګریز چلیږي، مخلوط نظام تعلیم چلیږي. ستا لور که په میډیکل کالج کې ډاکټره جوړه مخلوط کالج ته بلیږي، که انجینیر جوړه مخلوط نظام تعلیم ته بلیږي. نو دا څنګه اسلامی وطن دی چې پیغله جنۍ او زلمه الګ سلور کالا اوګه په اوګه باندې په یو کلاس کې ناستي، د دوی د سترګو حیا باقی پاتې کېدی شي، د دوی ایمان باقی پاتې کېدی شي. خدا د غلامانو وطن دی، حکمرانم غلام، رعایم غلامه، او دغه د آقا او د استعمار او د سامراج او د امریکې اډر دی چې زمانه صاحب تعلیم به چلیږي، مخلوط نظام تعلیم به چلیږي. د جماعت اسلامی پیغام دا دی که الله تعالی مونږ ته اختیار راکړه نو زمونږ دریم کار بدای چې مونږ به د جنکو دپاره ځان له سکولونه، ځان له کالجونه، ځان له یونیورسټۍ به جوړو. مونږ د ښځو د تعلیم علمبردار یو، خو د مخلوط نظام تعلیم خلاف یو. انشاءالله دا نظام به بدلو. زما رونو که مسلمانان شو عملی خراجه کې سو په یاتینی چرته چې راورېږې ستا آمدن د فصل که خراج او که زکات ته مونږ ته به راځي. ځکه چې مسلمان سعد بن ابي وقاص لښکر ایران ته روان شو، په یو غره په خوا کې کیم قایم کړو، خوراک مراک ختم شو. فوجیانو ته وی لاړ شئ چېرته دې دره کې مال وګورئ. نو چې هغه لاړ یو شپنکي نه تپوس وکړو چې دلته څه بیزې څه غوا غوایان شته، زمونږ فوج ته ضرورت دی. هغه شپنکي هغه خپلې بیزې او خپل غویانې په یو خاص غار کې رابند کړه، او شپنکي انکار وکړه چې هېڅ شی نشته دلته، هېڅ شی نشته. هغه پوجان غریبانان لوږې راغستې واپس شو، او چې دوی څنګه واپس شو نو هغه ګډو بیزو او غواګانو په یو ځای باندې اوازونه شروع کړل، چغې ووالې چې مونږ دلته یو، راشئ مونږ بوځئ. او مسلمانانو هغه ټولې غوا او بیزې را روانې کړې. سعد بن ابي وقاص ته ووې چې دا کار وشه، هغه وی دا الله د طرف نه تایید دی. نو که مسلمانان شو مونږ ته به د امریکې د امداد ضرورت نه، مونږ ته به د IMF ته امداد ضرورت نه. یرونو زه په دې صوبه کې 2 ځل وزیر خزانه پاتې شویم. نن عبدالواسی ووې چې ستاسو په صوبه باندې 876 ارب روپۍ قرضه واغوښته، او یو زه فاینانس منسټر وم چې ستاسو دا صوبه ما د قرض نه خلاصه کړې وه. نو چې صوبه د قرض نه خلاصولی شم نو دا پاکستان هم د قرض نه خلاصولی شم انشاءالله. خو د دې غلو په موجودګۍ کې پاکستان ترقي نشي کولی چې کله د PTI حکومتو مونږ ورته تجاویز ورکړه. ځکه عمران خان اعلان کړو چې د مدینې اسلامي ریاست جوړو،
موږ هم ساده خلک یو. نو بل دا د ټولې دنیا ماهرین هم را جمع کړه او موږ ویل که رښتیا یې جوړئ. تجاویز هم ورکړه او فایلونه هم ورکړه او وعده م وکړه چې ګوره خلاف بیان هم نه ورکو. او پته ولګېده نه مدینه او نه مدینې اسلامي ریاست و، بلکې اول ځل په انساني تاریخ کې دا کار دوی وکړ چې د مدینې اسلامي ریاست جوړول خو لره خبره وه. د پیغمبر علیه السلام جماعت کې دوی چغې ووالې، د هغې هتکې م وکړو، د هغوی بېعزتي م وکړه. نن کسان هم په جیل کې پراته دي. د دغې جماعت په باره کې د الله تعالی حکم دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. د پیغمبر په مجلس کې او په زوره خبر هم نه کوي. د مدینې جماعت ته که څوک تلی هلته سړی په زوره دعا نه غواړي. تاسو تلی یې که نه غواړي؟ هلته به نظر کنټرول ساتي، ژبه کنټرول، مرۍ کنټرول، د ادب مقام، د انتهایی عزت او د احترام مقام. خو بیا یې پاوکم 4 کاله حکومت وکړو. په دې پاوکم 4 کاله کې د دنیا هر هغه دروغ چې دوی ویلی شو، هر هغه دوکه چې کولی شوه د دې قوم سره یې وکړه. او نن چې حکومت نشته نو دی اعلان کوي چې حکومت زما و خو اختیار د بل چا و. نو ووایه اختیار د بل چا و. تا خو به روزانه بیان ورکوو چې مونږ او فوج په یو پیج باندې یو. روزانه به د ISI دفتر ته تلې چې مونږ په یو پیج باندې یو. زما محترم ورونو، په دې بنیاد باندې په ما پسې آصف علي زرداري صاحب منصورې ته راغی او زمونږ ملګرتیا وکړه او دا حکومت را غورځو. ما د هغه نه هم څه تپوسونه وکړه. بیا شهباز شریف راغی، ما ته وی چې بس څه غواړې درکوو به. او مولانا فضل الرحمان صاحب هم راسره دی او پلانی مولوي صاحب هم راسره دی. ما ته تپوس وکړو چې آیا ستاسو د دې PDM مقصد په دې وطن کې اسلامي نظام دی او که سیاست دی؟ دوی وی مونږه اسلامي نظام دا خو ستا خپله خبره ده، مونږ صرف سیاست کوو، مونږ صرف حکومت کوو. ما چې زه سیاست او حکومت نه غواړم، زه په دې وطن کې اسلامي نظام غواړم. په هېڅ قیمت ته څه یو قدم اخیستو ته تیار نه یم. دې وجې نه رونو زه د یو مؤمن په حیثیت خبره کوم چې په PDM او PTI په سیاست کې 19-20 فرق نشته. دوی دواړه د عالمي استعماري د امریکې او د برطانیې د نظام ایجنټان دي. دوی ته خدای اختیار ورکړ. مرکز کې د PTI اختیار، دلته 10 کال د حکومت روان، په سند کې د 1400 کالو نه پیپل پارټي حکومت، په پنجاب کې د PTI حکومت. یو رتی فرق نشته د دوی په حکومتونو کې. غلا پکې زیاته، کرپشن پکې زیات شو. او چې کومه عالمي ایجنډا ده، د عالمي ایجنډا دا وه چې سټیټ بینک IMF ته حواله کوي. د سټیټ بینک گورنر به IMF مقرروي. دوی د هغوی په ایجنډا عمل وکړو، سټیټ بینک یې هغوی ته حواله کړ. عالمي ایجنډا دا وه چې کشمیر انډیا ته حواله کوي، د هغې ریاستي حیثیت ختم شو. د 15 کالو جنگ دوی بغیر جنگ وبیله او نن 8 لکه خلک د انډیا آرمی دا په مقبوضه کشمیر کې پروت دی. زمونږه 14,000 کسان په جیل کې دي. د جماعت اسلامي مقبوضه کشمیر 4,000 کسان دا په جیل کې دي. دفترونه او مدرسې او جماعتونه بند. په دې کار باندې دا ټول متفق دي. دلته ټرانسجنډر ایکټ پاس شو. عام خلک نه پوهېږي چې دا لا څه بلا ده. دا یو داسې بلا ده چې د دې اثرات د زهرو نه هم خراب دي، د ټمبم نه هم خراب دي. په دې کې سړي ته دا اختیار دی چې هغه ځان د نادرا په دفتر کې ښځه ښکاره کړي او که ځان سړی شمار کړي، د هغې مطابق به نادرا
شناختی کارت ورکوي او که 2 میاشتې پسې بیا زړه ونه لګېده بیا به نادرا ته لاړ شي چې ما بیرته ښځه کا سړیتوب کې خوند نه او د بې غیرتۍ خبرې دي سړی کولی هم نه شي خو دا هلک سره د واده کولو لار پکې کولاو د ښځې سره د واده کولو لار پکې کولاو دا یو عالمي ایجنډه ده چې د امریکې 1.7 ارب دا روپۍ د دې کار دپاره دلته ایستلې دي د خپل اریانو چې د پیپل پارټۍ او د مسلم لیگ او د پی ټي آی په خپلو کې جګړه ده نو چې دا بل یې څنګه راوړو ځکه چې هغه بل باندې د ایم کیو ام د ممبرې د پی ټي آی د ممبرې د مسلم لیگ د ممبرې او د پیپل پارټۍ د یو ممبر د 500 ممبرانو دستخط دی پې د بې غیرتۍ باندې یو دي د اف ای ټي اف په قوانینو باندې یو دي ستاسو په آیین کې د پله چې غل سړی به ممبرۍ ته نه ودرو 62 نمبر د پله د هغې په خاتمه باندې یو دی د ګلګت بلتستان په ختمولو باندې یو دی د دروغو د الزاماتو د غلا د کرپشن په خورولو کې یو دی جګړه په اقتدار او جګړه په مفاداتو ده دې وجې نه رڼو جماعت اسلامي د دې دواړو مافیاز د کیمپونو نه ځان جدا ساتلی دی او مونږه یوازې سیاست کوو چې یا به دا وطن ګټو انشاءالله او یا به قرباني ورکو که پکې مړه شو شهیدان شم نو خیر د دغه زمونږ ګټه ده زما وروڼو دوی نیب ختم که پی ټي آی او مسلم لیگ دواړو یو له وزر پرې کړې بل ته غاښونه اوس نوی نیب ته کم قانون جوړ که چې د 500 کروڑو روپو پورې چا غلا کړي نو په هغې به نیب لاس نشي چوتولی نو د 50 کروڑو روپو غلا یې جایز کړه خدای وبخه ځکه زه په دلیل خبره کوم چې د دې لیډرانو په موجودګۍ کې مونږ ته د انډیا نه خطره نشته د هغې د ایټم بم نه دا د هغوی نه غټه خطره ده دا د نستوڼي باران دي دوی پی ډي ایم او پی ټي آی دا وطن تباه که سیاست تباه که جمهوریت تباه که نوی نسل تباه که غریب تباه که متوسط طبقه ختم کړه دې وجې نه مونږ په دې وطن کې اسلامي انقلاب غواړو اسلامي انقلاب څه ته وایي د الله حکومت د شریعت نظام د عدل او د انصاف نظام دې وطن کې د څه شي کمی نشته د عدل او د انصاف کمی دی زمونږ د صوابۍ شاعر وایي چې دلته سر شته دلته زر شته دلته کان د زمرودو دلته ډېر سنگ مرمر شته دلته کسب شته هنر شته خو دلته قحط د زرپرستو احتیاج دی یو انقلاب یو انقلاب یو انقلاب د دې علاج دی نو ای د شانګلې خلکو په دې وطن کې د اسلامي انقلاب دپاره ملګرتیا راسره وکړئ شیر علم راسره اعلان وکړو الله دې ورله استقامت ورکړي خو دلته چې کم سړی راغلی دی که د ننه پورې په هره پارټۍ کې وایي الله دې مونږ او تاسو ټول معاف کو خو راځئ معاف کړي خو راځئ په دې پاکستان کې د یو اسلامي نظام د یو اسلامي انقلاب د یو عدل او د انصاف د یو حقیقي تبدیلۍ دپاره زه ستاسو نه ملګرتیا غواړم نو زه ستاسو نه اوس تپوس کوم ما خپله ایجنډه کېښوده په عدالتونو کې د قرآن نظام غواړم د سود نه پاک نظام معیشت غواړم د مخلوط نظام تعلیم خاتمه غواړم د وطن وسایل د دې وطن په بچو خرچ کول غواړم او دا غلا او دا ډاکوان او دا چور بازاریان چې په دې سیاست کې موجود دي دا ټول په اډیاله جیل کې په زنځیرونو باندې تړل غواړم نو که دې لپاره ملګرتیا کوئ نو راسره پاسئ د خدای په مخ کې راسه عهد وکئ که ما غلط کار وکړو راسه ملګرتیا مه کوئ خو که د نظام دپاره جنګېږم ستاسو د حق دپاره جنګېږم په دې وطن کې د قرآن دپاره جنګېږم د نظام مصطفی دپاره جنګېږم
نو که مونږ لږ یو که ډېر یو خلکو ملګرتیا راسره وکئ. تیار یې که نه تیار؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.